ओडिशारू ठकई होईची 139 कोटी टंका। दुईगुणा टंका पाइबा लोभ, अन्य मेंबर देले विदेश भ्रमण परी लोभनीय ऑफर, आहुरी विभिन्न विलासपूर्ण चलनी मोहरे पड़ी टंका लगाइथिले लोके, हेले शेषरे होइछंती निराश। हेजेक्स फंड द्वारा ओडिशारू 139 कोटी टंका ठकई घटनार न्यायिक तदंत पई अर्थनैतिक अपराध शाखार द्वारस्थ हेले क्षतिग्रस्त लोके। अभियोग फर्दर ठक तालिकार दिनेश कुमार जैन, कुलदीप सिंह पनवर, कटकर प्रदीप कुमार राउत, रवींद्र कुमार पात्र, प्रमोद कुमार भोल, दिलीप कुमार विश्वाल, भुवनेश्वर मधुसूदन पात्र, शारदा दास, सुधीर मरांडी नाम रही। तेबे खबर प्रसारण पर आम्भ को जोगाजोग करथिले मधुसूदन पात्र। लोकों अभियोग सत बोली स्वीकार करने सह अन्य किछि लोकों मुखा मध्य खोलिथिले। एपरिकी से निजे कंपनीर कार्य पद्धति देखि संदेह करी प्रथमे अभियोग करथिले बोली आमको कागज पत्र मध्य देखाइथिले। एबे देखंतु प्रथमे कोन आसीथिला अभियोग आ परे कोन मिलिछि प्रतिक्रिया। हेजेक्स फंड लोकस एवं फ्लिक मार्केट संस्था आनिथिबा ओडिशार हेड मुख्य उपदेष्टा होउछंती प्रताप कुमार राउत एवं सुधीर कुमार मरांडी, मनोज कुमार महांती, रवींद्र कुमार पात्र, प्रमोद कुमार भोल, शारदा दास, मधुसूदन पात्र एवं निखिल कुमार बेहेरा एई मानक जरिया रे कौन करा जाइथिला ना हमको विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखा जाइथिला। प्रलोभन मीन्स आपण फॉरेन ट्रिप बुली परिवे कोठी ना थाईलैंड, दुबई, रशिया एवं गोटे गुणा पैसा देले 2 गुणा पैसा नेबे कम से कम 2 वर्ष भितरे एवं यही लोभटा 2022 रु 23 रु स्टार्ट होई एवं आज पर्यंत से माने बहुत किछि हमको हैरान कर सारे जोटा कि मोर लोक माने मोर सांगसाथी माने मु आनी करई से जरिया रे से माने आसीतिले स्टेज शो करथिले एवं डकैतिले विभिन्न जगह को जाइतिले एवं जाई से माने जो देइथिले गारंटी वारंटी कहिथिले तापरे मध्य से माने पैसा गुडी को फेरई नाहंती। मो नाम मधुसूदन पात्र। हाँ, कंपनी बहुत आगु जमाकारी टंका हड़प कर जाइए आम अलरेडी केस देचु। ऑल इंडिया लेवल समस्त केस देचनी कंपनी एगेन्स्ट डीकेजीएन ना रे कुलदीप सिंह पवार ना रे। वास्तव में घटना से 100% मिछ फॉल्स एलिगेशन लेके आसछंती। 2023 2022 एंड को 2023 स्टार्ट होता हेजेक्स फंड। तार कंपनी ओनर दिनेश कुमार जैन थे, तार सहकर्मी कुलदीप पवार थे, जो मैंने ओडिशा को आसी जो मैंने बैट देचनी मिछरे से मैंने ओडिशा को आनिक कंपनी प्रमोट करते एंड से मैंने भल कम करते जो टाइम मत लगे कंपनी ठीक नुह मु किसी कम करें ठीक नुह तेणुक कंपनी एगेन्स्ट मुझे जो गली एम मत अपोज कले। एंड 2023 मास जुलाई अगस्ट बेलू समस्त इंडिविजुअली कहीदी मोर जो जो मैंने कम करते भाई कंपनी ठीक नुह ठीक लगुनि ओनर गतिविधि भी ठीक लगुनि दयाकोरी एटू आपण दूरे रुहतु। किंतु से कौन कले ना मो ना मिछे चारिड़े एलिगेशन कले कि कंपनी ना नेगेटिव गपुची आपको कंपनी बाहर करा जाओ और आईडी ब्लॉक कर भल मंद कर बहुत सारा करके मत मेंटल हारास कले मेंटल टर्चर भी कर टाइम। आज के डेट्रे मिनिमम ओडिशारू 140 कोटी टंका पड़े जाइछि। से दिनेश कुमार जैन नामक व्यक्ति बिलवाड़ा राजस्थान आसी एवं तार इंडिया हेड कुलदीप सिंह पवार से मध्य आसी स्टेज शो करी यही आमर 8 जन जरिया रे ओडिशारू एतिकी कोटी टंका गायब हो जाइछि। ए संस्था रे प्रथमतः मत चिन्हा करते सुधीर कुमार मरांडी एवं द्वितीयतः थिले प्रताप कुमार राउत, तृतीय थिले मधुसूदन पात्र एवं चतुर्थ थिले मनोज कुमार महांती एवं पंचम थिले रवींद्र कुमार पात्र, प्रमोद कुमार भोल एवं शारदा दास, निखिल बेहेरा। ये संस्था होउची ट्रेडिंग ना रे करी आमको जो ट्रेडिंग करा जाउची ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग को जाई विभिन्न जगह रे तार गोटे संस्था खोली दक्ष एफेक्स
ବୋଲି ସେ ଦକ୍ଷ ଏଫଏକ୍ସର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ପୁରୀରେ ବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 100ରୁ 200 ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଡିଂ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଟ୍ରେଡିଂ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗେଇଥିବା ପଇସା ଆଉ ତାର ଲାଭ 2 ଗୁଣା 4 ଗୁଣା ଆକାରରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ରଷିଆ ଏବଂ ଦୁବାଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଆଇନ ବାଟକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି କି କମ୍ପାନୀ ଯଦି କ'ଣ ହେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେ ତୁମର ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେୟା କରିଦେବୁ। ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ନା ପରଶୁରାମ ପୃଷ୍ଟି, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ନାହିଁ ଏ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ରେ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ରହିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ କିଏ କ'ଣ, କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ତ ଆମକୁ ଏହା କହୁଛି, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ମେସେଜ୍ କଲି ଦିନେଶ ଜୈନକୁ, କଲ୍ ବି କଲି, ମୋର କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ କଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ 6 ମାସ 7 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋର ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇକି UWରେ କେସ୍ ଦେଲି। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା 28/8/2024। 28/8/2024ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଦେଲି UWରେ, ଏମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ପ୍ରେସର କଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କେସ୍ ଦେଉଛ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀରୁ ସେମାନେ ପଇସା ପାଉଥିଲେ। କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ନାମକରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର କରିଥିଲେ କି ତୁମେ କେସ୍ ହଟେଇ ଦିଅ, କେସ୍ ଦିଅନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ନ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଇନର ରାସ୍ତା ନେଇଥିଲି ଆଉ UWରେ କେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମର ନଥିଲା, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। କେବଳ ଯେ 4G 5G କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ 4G 5G ହିସାବରେ ଆମର କେବେ କାହାର ଯାଇ ନାହିଁ। ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରରେ ଆମେ ଚଳିତ, ଆମେ ହେଲୁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ଆମେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବଟା କରି ଆମେ ଆମ ରୋଜଗାର ପରିବାର ଚଲେଇ ଥାଉ। ମୋ ଜରିଆରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିସାବ କରିଲେ ପାଖାପାଖି 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ଯାଇଛି। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ଦେଇଛୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ସମସ୍ତେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, DKGN ନାଁରେ ଆଉ କୁଲଦୀପ ସିଂ ପାୱାର ନାଁରେ। ସାର୍ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କହିଲେ ବି ଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେମିତି ଦେଇଦେଲ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା। ଯେଉଁ ପଇସା ମୁଁ କହିଥିଲି ନାହିଁ ମୋ ଜରିଆରେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରାଯିବ, ମାରି ଦିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାନାକୁ ଯିବ ଆଉ କହିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଇସା ନେଲାବେଳେ ନେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଦେଲାବେଳେ ବହୁତ କିଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି କରାଯାଉଛି। ମୋର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଏ ଜିନିଷ କି ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରଜ ରଖିକି ମୋ ନାଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିକି ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି କରନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ନ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀରୁ କାହାଠୁ କେତେ ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଇସା ଆଣିକି କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ବି ମୋର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାହାକୁ ପଇସା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଯାଇଛି ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଆକାରରେ କହିଲେ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାଇଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ। ସାର୍ ସେଇଟା ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସେଠୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ଏଇ 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ତ ଦେଇପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବିଲୁୱାଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ DKGN ଘରକୁ, ସେମାନେ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ହେଡ଼୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ନିମଚ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ କୁଲଦୀପ ସିଂ ପାୱାର, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧମକ ମାଡ଼ପିଟ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଭଗେଇବା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଥିଲା। ନା ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ନାଁରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି 100% ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ରିଜଲ୍ଟଟା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଲ ଯାହା ରହିବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଯିବି।